Assalamu alaikum and good afternoon to one and all present here. Good afternoon to one and all present here. Today we are going to start the session with Dr. J. Suleiman sir, Assistant Professor of Department of Commerce. He is the Secretary of New College Staff Association and he is the NSS President Awardee for the Best Program Officer in NSS, and he's also doing service lot to the community and humanity at present also in the coronavirus this pandemic situation. He is serving to the society very much. I welcome you on behalf of the department, sir. Also welcome Dr. A. Haidarli sir, Assistant Controller of Examination and SIP Coordinator for the today's meeting. Also welcome other department faculties and my dear fellow Corpians for this session. Welcome you one and all. I now hand over the session to Dr. J. Suleiman sir for his lecture. Sir, உங்க மைக் ஆஃப்ல இருக்கு. Respected coordinator of this program, Professor M. Ansar, respected assistant coordinator of this program, Dr. Syed Fakir Razvi, Dr. A. Haider Ali, assistant controller of examination, other faculties, my dear students. Assalamu alaikum. Very good afternoon to one and all. I feel very happy to talk about leadership, the compassionate leadership. Also, I think this is a topic relevant to me. I don't know who framed this topic, but I feel very much happy. The total is very much related to me. And inshallah, let me share the view about the topic to all of you. And then we have the interactive session. Let me start with the meaning of leader. Leader is a person, one who leads other properly without any partiality. He is a leader. Leader is nothing but தலைவர். தலைவர் என்பவன் எப்படி இருக்கணும்னா யாருக்கும் எந்த பார்ஷியாலிட்டி இல்லாமல் கேஸ்ட், க்ரீட், ரிலீஜியன் இதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்காம, சின்னவங்க பெரியவங்க அதெல்லாம் எதுவும் பார்க்காம யார் ப்ராப்பராக லீட் பண்ணுறானோ ஒரு டீமாக அவன் தான் வந்து லீடர். ஜஸ்ட்டு in weaving about the leader, I framed such a words that for all the letters LEADER, L stand for learning, E stand for executing, A stand for accepting, and D stand for developing, E for evaluating, and R for recognizing. And they are all learning. When you learn something, definitely it will be useful. There is no end for learning, and we can see many people, many experts, they are so on learning the many informations. When you talk about learning, learning is something is unique, and learning of knowledge, learning of skill, learning of attitude, learning of the society, learning of so many things. When you learn something, and it will be easy to execute for your team members. For example, as a team leader, when you learn a lot of things, and you may execute the things what you learned to your team member or for your assignments. When you execute the things,
then only you come to know that the executing ideas are sometimes succeeded, sometimes may not succeeded. If your execution is succeeded, you accept it. If it is not succeeded, that also you can accept it. Accept it. So that is accepting. When it succeeded, you think about the development. That is developing. If it is not succeeded, find out the facts where you are lagging. Then you try to develop to overcome those obstacles, and the E stand for evaluating. After developing some kind of skill or some kind of method, good method, and you just evaluate how it is going to give success in your life or for your team member or for your assignments. And after evaluating it, recognize yourself. As a leader, we need recognition for ourselves. That is self motivation. Without self motivation, we cannot achieve anything. First, you have the confidence. Confidence is nothing but it comes from the self motivations. When you have self motivation, automatically your mind will lead to the better idea, come out with the better idea, come out with the better strategy, etc. So the recognizing is the last one. Leader, learning, executing, accepting, developing, evaluating, and recognizing. Also, with regard to the leadership, I received one quote from my good friend that I wish to say here. A true leader has a confidence to stand alone, courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the needs of others. He does not set out to be a leader, but becomes one by the equality of his becomes one by the equality of his action and the integrity of his intent. Then coming to the compassion. Compassion is about being nice, soft, loving everyone. In reality, is defined as understanding what someone is feeling, concern for those in a genuine way, and taking action to help them. I think all of you know that compassion is nothing but கனிவு இல்லை இரக்கம்னு சொல்றோம். Leadership must need such a quality. What is the quality? That is a compassion, and how to and approach the people. When you approach people, you must be very nice, very soft, and very kind-hearted. When you approach the people with a kind heart, a very nice manner, definitely, and you may admire the people. So that is a compassion. Really, it is a very good topic, compassion. And then compassionate leaders have more followers. He or she perceived to be a stronger and help others. Actually, when we talk about compassion or compassionate leaders, and there are 4 leaders comes to my mind. Actually, there are so many leaders regarding the compassion, but just I took 4 leaders today. The one is Annai Teresa. எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன். Annai Teresa is a very good leader, even though she is a female, and I like her very much. And even sometimes whenever I go for some project, I just think about Madam Annai Teresa. And one incident I never forget. Actually, when I was a student, I heard about the one thing about the Annai Teresa. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா அன்னை தெரசா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கல்கட்டாவில் வந்துட்டு வெஸ்ட் பெங்காலில் ஒரு இல்லம் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க. யாருக்கானா தொழுநோயாளிகள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். யாருமே வந்து அவங்க கிட்ட கூட போக மாட்டாங்க, அவங்க தொட மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒருத்தவங்களை வந்து அது மாதிரி ஒரு 10-20 தொழுநோயாளிகளை வந்து ஆதரிச்சு அவங்கள முதல்ல வந்து அவங்களுக்காக ஒரு இல்லம் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த சமயத்துல அங்க இருக்கிற ஒரு பிலாந்தெரபிஸ்ட்
பெரும் இந்த பணக்காரர்கிட்ட போயிட்டு கேட்கும்போது கையேந்தி எங்களுக்கு ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, எச்சில துப்புறாங்க கையில. துப்பும்போது அவங்க வந்து மற்றவங்களா இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கோவப்படும். ஆனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, எனக்கு நீங்க இதை கொடுத்துட்டீங்க, ஆனா அங்க பசியால தவிக்கிற அந்த 20-30 பேருக்கு வந்து ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, யார் அந்த காரியத்தை செஞ்சாரோ அவரே வந்து மனம் மாறி அப்புறம் ஹெல்ப் பண்ணதா வந்து ஒரு கதையில வந்து அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு அடிக்கடி அவங்களோட ஞாபகம் வரும். அதாவது why I'm telling this, கம்பேஷன், இரக்கம். அதாவது நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க மேல இரக்கம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, அதை நம்ம எப்பேற்பட்ட ஒரு அவமானத்தையும் தாங்கி அதை வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு சேவைகளை செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை வருது அப்படின்றதுக்காக தான் நான் அந்த விஷயத்தை சொன்னேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பர்சன் ஐ அட்மியர் தட் வள்ளலார். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வள்ளலார் என்பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் என் மனம் வாடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோட் அருமையா சொல்லியிருப்பார். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த வள்ளலாருடைய பக்தர்களா இருக்காங்க. வள்ளலாருடைய ஒரு சிறந்த வள்ளலாரை வந்து சிறந்த ஒரு லீடரா ஏத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதாவது ஒரு பாருங்க, மனிதர்களை தாண்டி ஒரு பயிர் வாடுது அப்படின்னாவே ஒரு மனசு வந்து ரொம்ப வாடி போகுது அப்படின்னு சொன்னோம். சிம்பத்தி எம்பத்தி எல்லாம் விட எந்த அளவுக்கு ஒரு கம்பேஷனேட் லீடரா இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது வள்ளலாரை பத்தி நான் நினைச்சுக்குவேன். அதே போல நம்ம தேர்டா பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம், மை ஃபேவரட் இன்ஸ்பைரிங் லீடர். சார் கூட வந்து எனக்கு ஒரு 2-3 தடவை எனக்கு டைரக்டாவே பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. அது வந்து டெல்லியில இருந்து நான் இங்க இருந்து ஃபோன் பண்ணி டெல்லியில பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. அதே போல வந்து இங்க வரும்பொழுது எனக்கு வந்து பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. இங்க இருக்கிற பேராசிரியர்களுக்கு தெரியும், சில மாணவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி அப்துல் கலாம் சாரை பத்தி நிறைய புத்தகங்கள் நீங்களும் படிச்சிருப்பீங்க. அதுல நிறைய விஷயங்களை வந்து அப்துல் கலாம் சாரை பத்தி நானும் தெரிஞ்சிருக்கேன். அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, அது இந்த கம்பேஷன்றதுக்காக நான் வரேன். அவரு பல நிகழ்ச்சிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த பிரசிடென்டா இருக்கும்போது 5 ஆண்டு காலம் வந்து ஒரு நம்மளுடைய இந்திய நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கும்போது தொடர்ந்து வந்து அவரோட வந்து எந்த நிகழ்ச்சிகள் போனாலும் அவங்க பிரசிடென்ட் ஹவுஸ்ல வந்து போட்டோகிராஃபர் ஒருத்தர் இருப்பார். அவர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பத்துல இருந்து இறுதி வரை வந்து அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து படம் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பார். இப்படியே எடுத்துக்கிட்டு எல்லாருமே இவரோட அந்த நிகழ்ச்சியில வர்றவங்க எல்லாம் பிரசிடென்ட்டோட போட்டோ எடுக்கணும்னு இருப்பாங்க. இதை பாருங்க, இது நம்மளுடைய மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் அப்துல் கலாம் சார் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு அவர் கவனிச்சிருந்தார் அப்படின்னா, அந்த போட்டோகிராஃபர் ஒரு நாள் வந்து எடுத்து எல்லாம் நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், டெய்லி நீ எல்லாரையும் போட்டோ எடுக்கிற, எல்லாரும் குரூப் போட்டோ எடுக்கிற, உனக்கு வந்து என் கூட போட்டோ எடுத்துக்கணும்னு வந்து ஆசை இல்லையா அப்படின்னும் போது, இருக்கு ஐயா, ஆனா நான் எப்படி கேட்கறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா, அவன் என் கூட எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப இந்த கம்பாஷன் ஒன்னு பாருங்க, இதுதான் வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் ஒரு அழகு. அது மட்டும் இல்ல, டாக்டர் அப்துல் கலாம் சாரை பத்தி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நீங்க ரூம்கள் நம்ம பிரசிடென்ட் ஹவுஸ்ல இருந்தாலும், ஆனா அவருடைய சொந்த பந்தங்களை வச்சு அவருடைய நண்பர்கள் இவரே ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூம்ல வந்து பல்வேறு வசதிகளுடன் வந்து தூங்கலாம். ஆனா எவ்வளவு ஒரு சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரூம் மட்டும் அவருக்காக எடுத்துக்கிட்டு பல விஷயம் சொல்லலாம். ஆனா இருந்தாலும் இந்த போட்டோகிராஃபர் வந்து அவர் வந்து எடுத்து அவர் போட்டோ எடுக்க வச்சது வந்து ரொம்ப Please wait, some technical issues. Sir, Suleiman sir.
Sorry for the trouble. ஹலோ, கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மிகவும் கவர்ந்த ஒரு லீடர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கம்பேஷனட் லீடர்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூசிலாந்துடைய பிரைம் மினிஸ்டர், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன், ஜிசிந்தா ஆர்டன் சொல்லிட்டு ஒரு கடந்த ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை நடக்குது. எங்க நியூசிலாந்துல வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நடக்குது ஒரு மசூதியில. அந்த மசூதியினுடைய அட்டாக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, மிகப்பெரிய ஒரு நாட்டினுடைய பிரதமர், அவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் இருந்தாலும் பாருங்க அவருடைய கம்பேஷன் பாருங்க. அந்த மசூதிக்கு வந்து மற்றவர்களோடு அவர்களும் தொழுகையில் கலந்து கொண்டு அந்த புண்பற்ற மனங்களை ஒரு ஆறுதல் கூறுவதற்காக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இவங்களோட சேர்ந்து இணக்கமானாங்க. இது வந்து உலக அறிந்த ஒரு விஷயம். எதுக்காக இதை சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்பேஷனேட் லீடர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது there are so many leaders are there, but just I took 4 leaders for example to quote about to you. And then next coming to the qualities of the compassionate leader, there are so many qualities are there. First thing that there are so many things are there, but just I took some of the points to talk about to you. One is vision. A good leader must have the vision. The vision must be finding the common issues of the peoples and set the task. எங்க போனாலும் சரிதான், எந்த ஒரு லீடரா எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்ப ஒரு நல்ல லீடர்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியுதுல. நல்ல லீடர் எப்படி இருக்கணும், கம்பேஷனேட் லீடர் எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய விஷன் வந்து பொதுவான பிரச்சனைகளுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த பிரச்சனைகளை வந்து எப்படி தீர்வு காண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு விஷனோட இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரேஜ் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ். The point of best thing of the leader is courage and confidence. To carry out the task, the leader must require the courage and self-confidence. தன்னம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா நிச்சயமா ஒரு லீடர்ஷிப் வந்து ஒரு தலைவன் வந்து அவனை பின்பற்றி யாரையும் வந்து வழிநடத்த முடியாது. ஆகவே வந்து இந்த தன்னம்பிக்கை, செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், கரேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் த இன்டெகிரிட்டி. ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ நோ, integrity is nothing but being honest and having strong moral principles. எப்பயுமே வந்து நேர்மையா இருக்கணும். நேர்மையா இருக்கிறது மட்டும் இல்லை, அதாவது அவன் எடுத்துக்கொண்ட அந்த கொள்கைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த கொள்கைகளுக்கு தவறாம நேர்மையோட நடக்கிறதா வந்து இன்டெகிரிட்டி. இன்டெகிரிட்டிக்கு ஹானஸ்ட்டுக்கும் ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஹானஸ்ட்ன்றது வந்து ஜஸ்ட் நான் வந்து உண்மையா இருக்கிறன்றது அர்த்தம். இன்டெகிரிட்டின்றது வந்து என்ன ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கோ, அண்ட் ஈவன் வந்து உங்க யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் கம்பெனி and you have your own department, just to take some principle, having some principles and do the work honestly. That is honest with the principle is integrity. So the integrity is one of the important point for the leadership, compassionate leaders. Then the strategic plan to achieve our target. Just you think about how to execute and whom to execute, what method to be adopted to succeed. All it is comes under a strategic planning. Without the planning or the strategic planning, we cannot achieve our target, we cannot achieve our task. For example, not only the company point of view, நீங்களே ஒரு சோஷியல் சர்வீசஸ்ல கூட நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன். அது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நீங்க இப்போ நிறைய இவங்க கார்பியன் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே நீங்கள் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க. இந்த கம்பேஷனேட் லீடர்னு பார்த்தீங்கன்னா, so many leaders in கார்பியன், the கார்பியன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். அண்ட் பிஃபோர் டேக்கிங் சம் அசைன்மெண்ட் and just you are collecting ideas, and after collecting the ideas, thinking that how to execute these assignment, execute these ideas. இப்போ வந்து ஒரு 500 பேருக்கு நீங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. அதை எப்படி பண்ணலாம், யார் மூலயமா பண்ணலாம், அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஏதாவது வந்து தொய்வு ஏற்பட்டால் அதை எப்படி மீட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இட் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங். வித்தவுட் பிளானிங் வி cannot succeed anything. So strategic planning is one of the important point to be a success leader. Another one is positive attitudes. Positive attitude அப்படின்னு சொல்லும்போது I must say about your Professor Ansar.
இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்துருக்கலாம். ஐ ஆம் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயர் ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்டேட்டஸ். ப்ரொஃபஸர் அன்சருடைய ஸ்டேட்டஸை பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக நானும் பார்ப்பேன். அதில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், ஒரு 100 ஃபேமிலிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒன்று எடுத்திருந்தார். அதில் அந்த ரிக்வஸ்ட்டில் 112 ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணக்கூடிய லெவலில் தான் ஃபண்டு கலெக்ட் ஆகிருந்துச்சு. அதை பாருங்கள், அந்த கான்ஃபிடென்ட்டை விடலை. இருந்தால் 112க்கு வருது, இருந்தாலும் பாருங்கள், ஜஸ்ட் had the confidence on the Almighty. After a day, that I am very happy that he just achieved the target along with all the duas of Scorpions. He achieved it. The Almighty helped him to achieve such a target. That is nothing but the positive attitude. And when you take some assignment, you must have the positive attitude. நம்மளால முடியும், நம்மளால மட்டும்தான் முடியும். இஃப் யூ கேனாட் ஹூ கேன் அப்படின்ற ஒரு நல்ல ஒரு தாரக மந்திரத்தோட நீங்க செயல்படணும். லீடர்ஸ்ன்றது இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் த லீடர், பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ஸ். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், த ஃபேஸிங் த சிச்சுவேஷன் பை யுவர் இன்டெலெக்சுவல் ஸ்கில்ஸ். நிறைய பேர் நான் இப்போ என்எஸ்எஸ்ல நான் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லலாம். என்எஸ்எஸ்ல என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸே நான் நிறைய பேர் அனுப்பிவிடுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபார் ஆர்கனைசிங் சம் ப்ரோக்ராம், I ask them to buy the batches. I ask them to buy the medicines. இப்போ ஒரு மெடிக்கல் கேம்புக்காக நான் மெடிசன்ஸ் வாங்குறதுக்காக நான் அனுப்பியிருந்தேன். And just the cost of the medicine, I thought that it comes around 5,000 rupees. I given 5,000 rupees to one of my NSS leader. He gone and bought the medicine. He gone to buy the medicine, and there the cost around 6,250 rupees. And I given only 5,000. He does not have any more amount. Then just without my concern, without consulting me, actually I was busy that day, he just bought all the medicine. After that, just I checked the bill. The bill was 6,250. 1,250. He just paid on behalf of the NSS. The total amount 6,250 paid by my NSS leader. And then I asked, the total budget estimated by us only 5,000, but you paid 6,250. No sir, that time I took a decision. It is for the good cause. Therefore, I paid 1,250 by using my card. I had a confidence that I will reimburse from the NSS. So that is a very good confidence. Why I am telling this? It's intellectuals. The intellectual skill is one of the important things. When you take a decision, when you are given some assignment, you need not to worry about the shortages. If you have, definitely you must think about our superior will not reject it. You have to have such kind of the intellectual skills to meet out some situations. Then express gratitudes. Gratitude is one of the important things. And whatever assignment given to you, whatever task you are given to you, you think that the task achieved by you with the cooperation of all your team members. Without team members, you cannot succeed. So, whenever you achieve something, first pay your gratitude to Almighty, then pay your gratitude to all the team members. Without the team members' support, we cannot succeed. As a leader, we cannot succeed anything. So, therefore, the gratitude also one of the important quality of the leaders. Then coming to the way to show compassion. The compassions, there are so many ways are there. For example, you take social service. When you come to the social service and compassionate leader, you must show the various ways to your subordinated, to your team members. So this is the way, this is the good way. And you just inculcate small things to your team members and how to show the compassion. Just for example, you see, the first point, helping in a small way. Helping in a small way means it's just opening of a door when some elders comes
inside the department, comes inside the home, or comes inside the office, when you see some elders, just open the door for them, or just a helping hand to walk. And he is the best example for the Carpians. I have seen for the past 2 3 years. One boy come to attend the classes regularly, and he is a special boy, special children. When he just dropped by their parents nearby the lift, always see that two of his friends waiting to take to the classes. That's a really I appreciate the behavior of the students, particularly the Carpian students. Whenever I see, actually, I used to enter the 8:25 or 8:30 in the college campus, and exactly at 8:30, the two students will be waiting near the lift to pick up his colleague, that is the student friend. Really, I'm very happy and proud to say that. So this kind of helping hand is important nowadays, and it will spread to many people, many students. When look on by other students, definitely they will have some mindset. Oh, okay, and we need to help such people wherever we see. So all those kind of things inculcated by the leaders, and giving lift to someone when you are going bike or a car, etc. And if you know, just you do that kind of help also. Then motivating of others. The leaders must have such kind of the ways. Motivation is, there are two types of motivation. That is financial motivation, non-financial motivations. And when you have some fund as a leader, when you are given some fund, try to motivate your subordinator or the team members, giving some gift, pen, pencil, etc., or some small memento, appreciating words. That is a financial motivation. If you are not having such financial um, adequacy, then just apply the non-financial motivation. Non-financial motivation is nothing but just give shake hand and congratulate him, and share your happiness to your team member. That is a non-motivational, non-financial motivations. Then practice acts of kindness. It's very simple, and it's one of the kindness. Whenever you see the team members, say hi, how are you, why didn't you come yesterday, what happened to you. So these kind of the statement will give confidence, and as well as a very good attachment to you. And when you ask your team members, the team members will have faith on you, confident on you. Definitely, they will have very good bond with you. For example, even some students, some people will think, சார் நான் வீட்டில் ஃபீவராக இருந்த 2 நாளாக என் தம்பி கூட எதுவும் கேட்கல, என் அண்ணன் கூட எதுவும் கேட்கல, ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு ஏன்டா 2 நாளாக வரல, என்னாச்சு உனக்கு உடம்புக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது, நம்ம ஓன் பிரதர்ஸ் கூட எதுவும் கேட்கல, ஆனால் வந்து நம்ம சார் கேட்டாரு, நம்ம வந்து நம்மளுடைய லீடர்ஸ் கேட்டான், நம்மளுடைய மென்டார் கேட்டான் அப்படின்னும் போது, தட் கைண்ட் ஆஃப் இந்த பாண்டிங் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும். ஸோ தட் ஆல்சோ ஜஸ்ட் யூ ட்ரை டு இன்கல்கேட் இன் யுவர் லீடர்ஷிப். Then allocation of time. Allocation of time create very good bond with friends and families. Whenever you become a leader, try to allocate the equal time to everybody. That's for your family, for your friends, and for your education, and for your other activities. So equally, just you plan the time. The time management is very important for the leaders. When I was studying in my college, I was in NSS, I was in NCC, I was a sportsman, and I gone to tuition, and also I was working as part-time employee in one company. So all it is possible when you have the courage, when you have the confidence to work out all the things with a time schedule. So the time management also very important
all the leaders. Then another one is respect the privacy. Is respect the privacy, and the privacy is nothing but when for example, you are the team leader, and you come to know that your friend or your co-colleague did one mistakes, and when you find that he just promising you that it will not happen again, kindly forgive, some words he just putting to you means you just try to uh, hide that mistakes done by your colleagues, and this is the chance given by you to your colleague or to your team member to make himself as a pure personality, as a pure person. Also, when you are the team member, team leader, many people come and tell and exhibit their feelings, their problems. And whenever you receive such a problems, and whenever you hear some the confident matter given or said by your team member, try to keep it as a secret one. When you just transfer the secrecy to some others, and you are not the very good leader, and the people will not have faith on you when it has been shared with each other. So therefore, the secrecy, respect privacy and secret also one of the important things. Then coming to the next one, the how to become a compassionate leader. A compassionate leader, I told you, and the compassionate leader make your life as busy. And the best example is, I can say it's mine, and I think many of faculties know that, and what I am, how I am doing, how I am involving in all activities. I'm the faculty, I'm the NSS officer, I'm the YRC officer, I'm the RRC officer, I'm the faculty counselor of Rotary Club of New College, and apart from that, I'm the treasurer of Indian Red Cross Society, Mylapore, Triplicane Taluk, and I am the secretary of the New College Staff Association, and I am the member of Indian Red Cross Society, life member of Indian Red Cross Society, and I am the member of 3 trusts. And just always, actually, it is my passion. Always, I used to make myself busy. Even in the COVID-19 days, the Corona days, கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், ரஸ்பியா கூட இப்போ சொன்னாரு. ஆக்சுவலி எக்ஸாக்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 5 days, அரௌண்ட் 44 days 45 daysல மேக்ஸிமம் 5 daysலேருந்து 6 days தான் நான் மேக்ஸிமம் 5 daysலேருந்து 6 days தான் நான் வீட்டில் இருந்திருக்கேன். த ரிமைனிங் டேஸ், ஆல் மை டேஸ், நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்ன ரொம்ப போர் அடிக்குது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எனக்கு வந்து உண்மையிலேயே அந்த மாதிரி ஃபீலிங்கே இல்லை. ஏன்னா மார்னிங் நான் எழுந்தேன் பிஃபோர் ரம்ஜான், ஐ காட் அப் அட் 7:30 or 8. 7:30க்கு எழுந்துச்சு 8 o'clock நான் கிளம்பி என்ன பண்ணிவிடுவேன், 8:30 போயிடுவேன். There are so many the assignment given to us. You know that I am the member of many organizations. I used to help. Actually, before going to bed, I plan it for the tomorrow's program. What are the tomorrow's assignment, and what time we need to get up, what time we need to go and attend that program, a Red Cross program, the NSS program, and other social related programs. Just I schedule the program before going to bed, and next day it will be easy for me to attend all those programs. Not only that, I am having tie-up with the News 7 channels. So it is when you are the leader and you try to involve in so many activities, you try to help the needy people, you try to help the common people, and also you need to execute something. For example, and when you have a tie-up with some people like some medias, and our name, our company name, our college name will come up. For example, always I'm not doing for my own sake, and even so many things actually there. But one thing I wish to say, recently I did one help. வட இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லாரிகள் வந்து ஓட்டிட்டு வந்து இங்கே ஸ்டக் ஆகிருக்கிறாங்க மாதவரத்தில், உங்களுக்கு தெரியும். அது மாதிரி இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 லாரி டிரைவர்ஸ் அங்கே இருக்காங்க. ஒன் டைம் தான் அவங்க ஃபுட் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு.
உடனே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அங்கே ஒரு ஃப்ரெண்டு, ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்டு தான் எனக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்தாரு ஃபேஸ்புக்கில். பட்டு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், இமிடியேட்டாக நாளைக்கு மார்னிங், அதாவது நைட்டு சொல்கிறாரு நாளைக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரே வழி நான் ஃபண்டெல்லாம் ரைஸ் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட்டு நான் என்னுடைய மணியை என்ன பண்ணேன், ஜஸ்ட் ஒரு 15,000 to 20,000 கிட்ட இருக்கும். எடுத்துகிட்டு ஒரு 50 லாரி டிரைவர்ஸ் வந்து பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி அவங்களுக்கு ரைஸ், வெஜிடபிள், ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாரையும் எடுத்துட்டேன். எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஐ ஆல்ரெடி த என்எஸ்எஸ் யூனிட் ஹேவிங் டை அப் எம்ஓஇ வித் நியூஸ் 7 சேனல் எடுத்துகிட்டு போனோம். நியூஸ் 7 கூப்பிட்டுட்டோம். அங்கே போய் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணோம். ஹெல்ப் பண்ணும்போது as a leader we cannot say that I have sponsored all the things. I said the NSS unit of the new college and joining hand with News 7 channel, we just distributed material to the North Indian lorry drivers. So when you involve yourself, don't try to exhibit your own self. That is also important, but try to bring out the name of the institution, because the new college is a platform for me. Without new college, I will not become a faculty. Without faculty, I will not become a very good leader. And the new college has given me the opportunity to learn many things, and my elders given me the opportunity and guided me, molded me on how to undertake the project. Just they shown me a way. அதாவது உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு கோடு போட்டால் ரோடு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுபோல் உண்மையிலேயே எனக்கு வந்து என்னுடைய எல்டர்ஸ்லாம் வந்து முன்னாடி இருந்த என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் காதர் பாஷா இருக்கட்டும், ப்ரொஃபஸர் அன்வரா இருக்கட்டும், இவங்க 2 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்எஸ்எஸ்ல வந்து குரு. அவங்க ஜஸ்ட் தே ஷோன் மீ த வே, பட் ஐ டெவலப்டு பை ஹேவிங் வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் வித் ஆல் மை என்எஸ்எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்எஸ்எஸ் ஆக்சுவலி ஐ சே ஆல்வேஸ் என்எஸ்எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். அது மட்டும் இல்லை, ஃபார்மர் பிரின்சிபல் சொல்லுவார், டாக்டர் அல்தாப் சார் சொல்லுவார், என்எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாவே தே ஆர் நாட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தே ஆர் ஈக்குவல் டு த ஃபேக்கல்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவார். அது மாதிரி வந்து என்எஸ்எஸ் லீடர்ஸ்னாவே அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ட்ரீட்டட் ஆஸ் த ஃபேக்கல்ட்டி. அப்போ ஆல் த லீடர்ஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு த ஃபேக்கல்ட்டி அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் அந்த குவாலிட்டி நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஒய் ஐ ஆம் சேயிங் திஸ், அண்ட் மேக் யுவர் லைஃப் ஆஸ் பிஸி. எப்பயுமே பிஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சில பேர் வந்து எனக்கு டைமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க நீங்கள் பார்க்கலாம். எப்பயுமே வந்து சும்மா படுத்து தூங்கிட்டே வந்து டைம் போயிடுச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஆல் யுவர் விஷ், யுவர் கரேஜ் ஒன்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் என்னவா ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்களுடைய எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஆக முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி, இஃப் யூ வாண்டட் டு பிகம் எ வெரி குட் லீடர், மேக் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் பிஸி மேன், அண்ட் தென் ஒன்லி டெஃபினெட் ஆல் த கிரெடிட் கம்ஸ் டு யூ. தென் திங்கிங் ஆஃப் த சொசைட்டி அண்ட் த நீட்ஸ். ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2 பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கு, நான் முடிச்சிடறேன். திங்கிங் ஆஃப் த சொசைட்டி அண்ட் த நீட்ஸ். எப்பயுமே வந்து நீங்கள் கம்பேஷனேட் லீடராக அப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டியை பற்றி நீங்கள் திங்க் பண்ணணும். வாட் இஸ் த பப்ளிக் நீட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனும், ஒரு மழை வெள்ளம் வருதா, அதில் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்க, உண்மையிலேயே பாதிக்கப்பட்டவங்க எப்படி, அவங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறது, அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய சேஃப்டியை பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய ரிசோர்ஸஸ் எப்படியெல்லாம் டெவலப் பண்ணலாம், ரிசோர்ஸஸை வந்து மொபிலைஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கணும். அந்த மொபிலைஸ் பண்ண ரிசோர்ஸஸ் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கணும். தென் இஃப் இட் இஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் அதர் டிசாஸ்டர், இப்போ கோவிட் வந்திருக்கு, COVID-19 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸே, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு முதல்ல போகும்போது பாருங்க சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணான்ட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவன் கொண்டு போய் ஃபுட்டு கொடுக்கும்போது இவனை வந்து கிட்டே சேர்க்கல. ஆனால் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் கண்டினியூஸாக போயிட்டு அவன் அந்த ஃபுட்டை கொடுக்கும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு அந்த அவங்களோட மதரையும் வந்து எப்படி அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ குவாலிட்டி ஆஃப் த லீடர்ஷிப். அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு இடத்துல மறுக்கப்பட்டாலும் நான் வந்து ஒரு இனத்தை சேர்ந்தவன், ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவன் காமிக்கிறதுக்காக நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண வரல, உண்மையிலே வந்து உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டினியூவாக நீங்கள் போகும்போது ஏன்னா வந்து இது மாதிரி ஒரு போஸ்ட் கொடுக்குறவன், ஷோ காமிக்கிறவன் 1 or 2 days தான் வருவான். உண்மையால் ஹெல்ப் பண்ணுறவன் எப்பயுமே இருப்பான். அதனால எப்பயுமே ரெகுலராக நீங்கள் அந்த ஹேபிட்ஸை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது, அந்த டெவலப் பண்ணும்போது, the people will believe you. Common people definitely they will accept your goodness. And so this is one of the things. Aதாவது just thinking of the society and their needs. Then the third one is empathize. Empathize is nothing but understanding and imaginating the others.
எப்படி எந்த அளவுக்கு புவரா இருப்பாங்க. இப்போ கொரோனாவில் செத்து போறனோட பசியால் செத்து போறோம் அதிகமாக இருப்போம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நான் பயந்துகிட்டு இருப்போம். அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா whether you are believing or not, and almost more than 50% of salary spent by me during this corona. That is COVID-19 மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா more than 50% of my April salary and March salary continuous 2 months-ஆவே பார்த்தீங்கன்னா I am spending for the poor people, and whatever it is possible I am doing it. எதுக்காக சொல்ல வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அண்ட் அந்த எம்பத்தின்றது வந்து இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம இப்படி ஒரு பசி தான் இருக்குன்றது வேற விஷயம். அந்த பசியோட நம்ம இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். உங்களுக்கு எம்பத்தினா ரொம்ப தெரியும் நினைக்கிறேன். ஒருத்தவனுக்கு வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து ஹெல்ப் பண்றது வந்து சிம்பத்தி. ஆனா ஒருத்தவன் கை இல்லாதவன் கால் இல்லாதவனை பார்த்து இதேமே நம்ம இருந்தா எப்படி இருக்குன்னு திங்க் பண்ணி பார்க்கறது எம்பத்தி. ஸோ அது போல வந்து ஃபீல் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணும், இந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணும். தென் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேஞ்ச் த சிச்சுவேஷன் பை யுவர் கமிட்மெண்ட்ஸ். அதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். நான் தான் உங்க ஸ்டூடெண்ட்டே தான் சொன்னேன். எப்பேற்பட்ட சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் when you have very good commitment, the commitment will bring the changes, and don't lose your commitment. The main objectives and quality of the leader is commitment. Without commitment, if you involve for any assignment, that will not give the fruitful results. Therefore, I request all the students and take any assignment with full commitment. Without commitment, you should not involve in any kind of assignment or any kind of project. So all these points are very essential for the compassionate leader. Also, finally, I wish to tell one thing. Normally நம்ம சொல்லுவாங்க, leaders are born or made. சில தலைவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கலாம், ஆனால் பல தலைவர்கள் வந்து உருவாக்கப்படுகிறார்கள். இந்த கார்ப்பரேட் துறையை சேர்ந்த மாணவர்களாகிய நீங்கள் எல்லாம் சிறந்த தலைவர்களாக உருவாக வேண்டும். வாழ்வில் எல்லா நலமும் பெற வேண்டும். உங்களால் இந்த நாட்டிற்கும் அனைத்து பயன்களும் கிடைக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வாய்ப்பளித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I take this opportunity to thank the Department of Corporate Secretaryship, faculty members, and my dear students for the wonderful opportunity given to me. Assalamu alaikum. Thank you, sir, for the wonderful explanation of a compassionate leader, how to be a compassionate leader. Some of our students have some doubts, sir. First, I call upon Abdul Salam to ask your doubt, to clarify your doubt from Dr. J. Sulaiman, sir. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சார். அலைக்கும் சலாம். செல்மிமா. சார், இப்போ வந்து நம்ம நிறைய லீடர்ஷிப் வந்து சரி, நம்ம வந்து ஒரு லீடரா இருந்துட்டு நம்ம நிறைய கிரிட்டிசிசம் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் சார். அந்த கிரிட்டிசிசம்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, எப்படி பாசிட்டிவ் வேயா எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, இப்போ அது இல்லைன்னா எப்படி எந்த வேலை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒன்லி வே வந்து செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பா. அதாவது உன் மனசுல வந்து நீ எடுத்துட்டு போற காரியம் உன் மனசுக்கு தெரியும். நீ உண்மையிலேயே நல்ல விஷயத்துக்கு தான் நீ போற அப்படின்னா நீ எதை பத்தியும் கவலைப்பட தேவையில்ல. எந்த கிரிட்டிசிசம். த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இங்க ஹைதர் சார் இதுல இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன், ரஸ்வி இருக்கிறாரு. நாங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போனோம். என்ன ப்ராஜெக்ட்னா, உண்மையிலேயே நாங்க நினைச்சது வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு அந்த விநாயகர் சிலையை தூக்கிட்டு போறவங்களுக்கு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் கொடுத்து வழி அனுப்பி ஒரு நல்ல இணக்கமான சூழ்நிலை உருவாக்கணும், இந்து முஸ்லீம் என்ற ஒரு ஒற்றுமையை உருவாக்கணுன்ற நல்ல நோக்கத்துல நாங்க போனோம். நாங்க எடுத்துட்டு போனது கூல்ட்ரிங்க்ஸ், பிஸ்கெட். ஆனா அந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு நான் உடனே போன இடத்துல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, மீடியாஸ் எல்லாமே இருந்தாங்க. கையில வந்து அந்த எல்லாரும் எங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ண மாலை பண்ண மரியாதை பண்ணாங்க. அங்க இருந்த லோக்கல் பீப்புள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ப்ரொஃபசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாலை போட்டாங்க. சரி, மாலை போட்டதை நிறுத்திடுவாங்க, நாங்க கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். வரும்போது இந்த வண்டி வந்து நின்றுச்சு. சார், சிலையெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறாங்க, உங்க கையில ஒரு 2 சிலையை எடுத்து வச்சுட்டு போங்கன்னாங்க. ஆளுக்கு ஒரு சிலையை கையில கொடுத்தாங்க. பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா மாலை போட்டதோ நாங்க வந்து கூல்ட்ரிங்க்ஸ் கொடுத்ததெல்லாம் எதுவும் நியூஸ்ல வரல. நாங்க விநாயகர் சிலையை தூக்கி வச்சோம் பாருங்க, அதை வச்சாங்க. பட் சோ மெனி வி ஃபேஸ்ட் மெனி கிரிட்டிசிசம். நாங்க போனது எங்க மனசுக்கு தெரியும் என்ன நியத்துல போகணும்னு சொல்லிட்டு, என்ன ஒரு நோக்கத்துல போகணும்னு. நாங்க ஒரு நல்ல ஒரு நோக்கத்துக்காக போகணும் போது நாங்க உண்மையிலே அதை பத்தி கவலைப்படலை. ஈவன் வி ஃபேஸ்ட் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். அதை பண்ணதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு காலேஜ்லயும் ஃபோன் வந்துச்சு, நீங்கள்லாம் வந்து ஒரு பேராசிரியராக இருந்துக்கிட்டு
ஒரு வழி கொள்கைகளில் இறைவனுடைய கொள்கையை நீங்க பின்பற்றி சிலையை போய் நீங்க வணங்குறீங்கன்னாங்க. உண்மையிலேயே எங்க மனசுக்கு தெரியும் சிலையை நாங்க வணங்குறதுக்கு எல்லாம் போல. அந்த சமயத்துல அவங்க சொல்லும் போது நீங்க எடுத்து வைக்கல அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய மனசு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும். நம்ம போனதே சமூக நல்லிணக்கத்துக்காக போனோம். இதை எடுத்து வைங்கன்னும் போது இல்ல நான் அதெல்லாம் தொடமாட்டேன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல எவ்வளவு பெரிய மனசு கஷ்டம் வருன்றத சூழ்நிலையை நாங்க என்ன பண்ணோம், அனுசரிச்சு அதை எடுத்து வச்சோமே தவிர சிலையை வணங்கணுன்றது எங்களுடைய நோக்கம் இல்லை. எதுக்காக நான் சொல்ல வரேன்னா, நீங்க ஒரு விஷயத்துக்கு போகும்போதே அந்த இடத்துல வந்து கிரிட்டிசிசம், அதாவது லீடர்னாவே கிரிட்டிசிசம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும். எப்பேற்பட்ட கிரிட்டிசிசம் வந்தாலும் உங்களுடைய எண்ணங்கள்ல தெளிவான நோக்கங்களோட நீங்க அந்த விஷயத்துல நீங்க இறங்குறீங்கன்னா கிரிட்டிசிசம் பத்தி கவலைப்படவே தேவையில்லை. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Thank you, sir. Now I call upon Inamul Hassan to clarify your doubt. அஸ்ஸலாமு சார். அலைக்கும் சலாம். இனாமுல் ஹசன். சார், இப்போ தியாகம் பண்றோம் பாத்தீங்களா சார், சாக்ரிஃபைஸ். இப்போ லீடரா இருந்து எவ்வளவு லெவல்ல சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண முடியும்னா சார்? நம்ம முழுசா நம்ம கொடுத்துக்கணுமா, இல்ல ஒரு லெவல் டிகிரி இருக்கு அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி? இல்லப்பா, சாக்ரிஃபை பண்றதுல ஃபர்ஸ்ட் லீடர்ஷிப்னாவே சாக்ரிஃபை தான். அதாவது உங்களுக்கு முன்னே லீடர்னாவே பதவியில எடுத்துட்டு பாரு தவின்ற வார்த்தை தான் வரும். லீடர்னாவே கண்டிப்பா தவிக்கணும் எப்பயுமே. அதுல ஒன்னொன்னு சொல்றேன், லீடரான்றவன் ஒரு நல்ல லீடரா இருக்கிறவன் வந்து நான் எதுக்காக இந்த தவின்ற வார்த்தை பதவியில எடுத்தா தவிக்கணும்னு சொன்னேன்னா, ஒரு லீடரா இருக்கிறவன் முதல்ல ஒன்ன பார்க்கணும், உன்னுடைய செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து நீ நிறைவேற்றணும். இருக்கிற சம்பாதிக்கிறது அனைத்தையும் வந்து நீ சுயமா வச்சுக்கிட்டனா அது லீடர் கிடையாது. உன்னுடைய சுய தேவை பூர்த்தி செய்ததுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட உள்ளதை வந்து நீங்க கொடுக்கணும். நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, இன்னும் நிறைய சொத்து சேர்க்கணும், ஃபர்ஸ்ட் 2 வீலர் வாங்கணும், 3 வீலர் 4 வீலர் வாங்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் அதுலயே ஹை லெவல் கார் வாங்கணும், அப்படி மாதிரி திங்கிங் இல்லாம ஒரு நல்ல ஒரு சாக்ரிஃபை, ஒரு தியாகம் உள்ள உணர்வு இல்லை அப்படின்னா ஓரளவு சம்பாரிச்சுட்டு முதல்ல உன் ஃபேமிலியை பார்க்கணும். இல்லைன்னா உன் ஃபேமிலி வேற இடத்துல போய் தவிக்கும். அது மாதிரி இல்லாம உண்மையிலேயே உனக்கு தேவையான அளவு நீ சம்பாரிச்சுக்கணும். உன்னுடைய அதாவது உன்னுடைய சம்பாரத்தின வந்து உன்னுடைய தேவைகளோட அதிகமா இருக்கு அப்படின்னும் போது அதுல இருந்து ஒரு பார்ட் நீ கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து நான் நார்மலா எங்கேயுமே சொன்னதில்லை, என்னுடைய சேலரியில எவ்ரி மந்த் வந்து என்னுடைய 10% வந்து நான் வந்து இது மாதிரி ஏதாவது வந்து சேவைகளுக்கு அது மாதிரி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டென்ஷன்ல நான் செயல்பட்டு இருக்கேன். அது மாதிரி செய்யலாம். ஒரு பர்சன்டேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யுவர் ஏர்னிங் ஒரு 1 lakh அப்படின்னா 1 lakhல எனக்கு 75,000 போதும். 25,000 வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி சோஷியல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு நான் தியாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது பண்ணலாம். Thank you so much, sir. Okay. Bharat, now you can clarify your doubt. Good afternoon, sir. Good afternoon, bro. சார், இப்போ நீங்க சொன்னீங்க லீடர்ஷிப்ல வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே மாதிரி பழகணுங்க. இப்போ வந்து ஒவ்வொரு பசங்களோட மென்டாலிட்டி வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் சார். இப்போ வந்து நான் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துக்கணுமா, இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி நடந்தா சரியா? இல்லைம்மா, ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வேணும். ஏன்னா எல்லாருடைய மைண்ட் செட்டும் ஒன்றா இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் இந்த லீடர்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தெரியும். இப்போ எனக்கும் தெரியும், ப்ரொஃபஸர் ரஸ்பிக்கும் தெரியும், ஈவன் அன்சருக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, ஹைதர் சார் இருக்கார். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சேம் மென்டாலிட்டியில் இருக்க மாட்டான். தெர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ் பிஹைண்ட் தம். அப்போ சில பேர் அந்த ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் இருக்குது. நார்மலாகவே ஒவ்வொருத்தவனுக்கு அந்த ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆகும். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய இன்பில்டட் எப்படின்னா அவன் நார்மலாகவே எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்கணுன்ற ஒரு எண்ணத்தோட சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க. ஒரு 2 பேர், ஒரு 3 பேர் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், உங்களுக்கு கீழே ஒரு லீடர்ஸ் கீழே 4 பேர் இருக்கானா, அந்த 4 பேருக்குமே சேம் மென்டாலிட்டியில் எடுக்க மாட்டான். ஒருத்தன் வந்து அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியில் இருப்பான், இன்னொருத்தன் என்ன பண்ணுவான் கம்பேர் பண்ணுறதுலேயே இருப்பான், இன்னொருத்தன் என்ன பண்ணுவான் ஒரு மாதிரி அதர் டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங்கில் இருப்பான். அப்போ என்ன பண்ணணும், நீங்கள் ஆஸ் எ லீடர் யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தம். அவன் வந்து எப்படி இருக்கான்னா ஒரு நல்ல ஒரு பிராட் மைண்டோட இருக்கான், இது போல நீ இருக்கணும், இது மாதிரி இருந்தனா நீ யூ ட்ரை டு என்னது யூ வில் ஆல்சோ பிகம் ஏ வெரி குட் லீடர் அப்படின்னு கொண்டு வரலாம். அதர்வைஸ் அண்ட் ஒன் மோர் திங், யூ ட்ரை டு ஜஸ்ட் கன்வின்ஸ் தம். அவங்களை வந்து எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணணுமோ அது மாதிரி கன்வின்ஸ் பண்ணி நீங்கள் நல்ல லீடர்ஷிப் கொண்டு போகலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார்.
Now, Afan, you can clarify your doubt. Afan. Assalamu alaikum, sir. அலைக்கும் சலாம், Yeah. சொல்லுப்பா. My question is that இப்போ நாங்கள் ஒரு லீடராக ஒரு டீமில் இருக்கோம்னா அங்கே அங்கே ஈகோ மாதிரி வந்துச்சுன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணி சார் என்ன பண்ணுறது சார் நம்ம அந்த சப இருக்குப்பா, அது இதுல வந்து லீடர்ஸ்ல ஈகோ வந்து கண்டிப்பா வரும். ஏன்னா நான் தான் சொன்னேன், லீடர்னாவே லீடர்ஷிப்ல கண்டிப்பா ஈகோ இருக்கும். அந்த ஈகோ வந்து நம்ம புரிய வைக்கணும். அதாவது எல்லாமே வந்து நம்ம சர்வீஸ்க்கு தான் போறோம் அப்படின்றது அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சுன்னா ஈகோ போயிடும். என்னை பொறுத்த வரலையும் எல்லாருக்குமே வந்து பிகினிங்ல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும், இன்க்ளூடிங் எனக்கு கூட இருந்திருக்கு பிகினிங்ல. அந்த லீடர்ஷிப்ல வந்து ஈகோ கண்டிப்பா வரணும். ஈகோ வந்தால் தான் நல்லது. ஆனால் அந்த ஈகோ வந்து என்ன பண்ணணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம மைண்ட் செட்டப்பை நம்ம மாற்றணும். ஈகோன்றது எல்லாருக்குமே இருக்கணும். ஈகோ இருந்தால் தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும், நல்ல லீடர் ஆக முடியும். ஆனால் பட் அந்த ஈகோ வந்து என்ன பண்ணா பழி வாங்கும் விதமாக போயிடக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ரைட்டு, அவன் வந்து எதுக்காக வந்து நம்ம மேலே ஈகோவாக இருக்கான், அவனும் நம்மளும் ஒரே லெவலில் இருக்கணுன்றது தானே. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த ஓகே நீ வந்து இந்த ஒர்க்கை நீ பார்த்துக்க, இந்த ஃபீல்டை நான் பார்த்துக்கிறேன், இந்த ஃபீல்டை நீ பார்த்துக்க அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், டெலிகேட் பண்ணிக்கணும். அந்த ஒர்க்கை டெலிகேட் பண்ணிட்டு பண்ணும்போது ஈகோ போயிடும். நம்பர் 1. நம்பர் 2, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த 3 வருஷத்துல நம்ம நல்ல லீடரா இருக்க போறோம். காலேஜ் லெவல்ல நான் சொல்றேன், கம்பெனி லெவல்ல இருக்கும்போது நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம திங்க் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 3 இயர்ஸ் இங்க இருக்க போறோம். இந்த 3 இயர்ஸ்ல வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட்டுக்காக தான் நம்ம வி ஆர் ஆக்டிங் ஆஸ் ஏ லீடர். இந்த அசைன்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாமே வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். அந்த ஒரு மென்டாலிட்டிக்கு நீங்க வரணும். எப்பயுமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டாவே ஈகோலாம் போயிடும். ஒன் மோர் திங், இதுல வந்து யார் பெரியவன், நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிச்சயமா வந்து ஒரு இது வரும் எல்லாருடைய ஃபீல்டுலுமே. அப்படி வரக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல காட் இஸ் கிரேட், ஜஸ்ட் யூ கிவ் த திங்ஸ் டு த அல்மைட்டி. ஏன்னா யூ ஆர் டூயிங் குட், நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியோட நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். அதே சமயத்துல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், எவ்ரி திங் ஐ எம் டூயிங் ஃபார் த ஷேக் ஆஃப் அல்மைட்டி. நான் ஆண்டவனுக்காக நான் செய்யறேனே தவிர அவன் எனக்கு ஈகோவா நினைக்கிறான், அவனுக்காக நான் செய்யலை அப்படின்ற மாதிரி நீங்க நினைச்சு செஞ்சீங்கன்னா அந்த ஈகோ போயிடும். அதே மாதிரி அவங்க யார் வந்து உங்களுக்கு ஈகோவா நினைக்கிறானோ அவனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் நீ நம்ம 2 பேருமே வந்து நல்ல விஷயங்கள் தான் செய்யறோம், நீ வந்து இந்த ஃபீல்ட்ல செய். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து யூ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் லீடர் அப்படின்னா யூ வில் பி கிவன் டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க். உன்னுடைய டாஸ்க்ல நீ பண்ணு, என் டாஸ்க்ல நான் பண்றேன். இதுல யார் நல்லா பண்றோமோ அப்படின்றது. ஈவன் அது கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம், நல்லா பண்றவன் நல்லா பண்ணாதவனுக்கு என்ன பண்ணலாம், நீங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம். இது மாதிரி நான் நல்லா அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எதனாலும் நான் இதெல்லாம் பண்ணேன், இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் நான் அடாப்ட் பண்ணேன், நீ இது மாதிரி பண்ணுடா அப்படின்னு நீங்க சொன்னேன்னு வச்சுக்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஈகோஸ்டிக் அவனுக்கு போயிடும். பாரு, அவன் வந்து நமக்கு அச்சீவ் பண்ணதுக்கு மட்டும் இல்லாம நமக்கும் வந்து கைட் பண்றான். அச்சீவ் பண்ணுங்க எல்லாமே அடுத்தவங்களுக்கு கைட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், அந்த ஈகோஸ்டிக் போயிடும். தேங்க்யூ சார். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் சலாம் சார். ஹைதர்லி பேசுகிறப்பா. சொல்லுங்க சார். Dr. Suleiman presented a nice presentation to the students. Congratulations. Thank you. You motivated the students. A lot of examples you quoted regarding the leadership. You quoted this Mother Teresa, even APJ Abdul Kalam, Wallalar, and Nisland. So, for example, now the corona, it changed the attitude of all the leaders. Any avanga thirundalena, nobody will help. So this is the right time to change their attitude. And for Sulaimana பற்றி பேசுறதா இருந்தா நிறைய பேசலாம். One thing I noticed என்னன்னா அவருடைய வில் பவர். ஈவன் இந்த கொரோனா பீரியட்ல கூட அதை பொருட்படுத்தாம ரெகுலரா அவர் வந்துட்டு நீடி பீப்புளுக்கு வந்துட்டு அந்த திங்ஸ் கொண்டு கொடுக்குறாருன்னா தட் இஸ் வெரி 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 பிக் திங் இஸ் டூயிங் டு த கம்யூனிட்டி. அண்ட் கார்பரேட்ஸ் ரெண்டு பற்றி பேசுறேன்னா ஃபர்ஸ்ட்
சார் ஹைதர் சாரோட நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். ஆமாம், நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். எஸ் நம்ம இன்னொரு கொஸ்டின் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் சார். அவர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சரி. தௌசிப் பாஷா, now you can clarify your doubt. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சார். வலைக்கும் சலாம் தௌசிப் பாஷா, டெல்மிமா. சார், உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் லீடர்ஷிப்ன்றது போஸ்டா இல்லை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா? ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து போஸ்ட்னு அதை நினைக்கிறாங்க, நிறைய பேர் வந்து அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நினைக்கிறாங்க. ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் வந்து அது போஸ்ட்னு சொல்லி தான் நினைக்கிறாங்க. போஸ்ட் நினைச்சு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? இது உண்மைதான்ப்பா. இது வந்து என்னை பொறுத்தவரையும் போத் போஸ்ட் as well as responsibility. And just you are given responsibility without any post, and you will not be execute the responsibilities. And when you are given the post and when you are given post, you don't think as a post, you don't take it as a post, you take it as responsibility. But without post, when you are given some responsibility, that will not be a good one. Even for example, you take, and we have the head of the institutions in the college, we have the head of the department in the department, and we have the mentors, we have the class counselors. And when you are not given the post like mentor, class counselor, or the head of the department, and who will take the responsibility to lead the department, who will take the responsibility to lead the institutions? So in my view, both posting and responsibility are same, but when you are given some post, you don't think that is a post, you take it as a responsibility. And also when you are given responsibility, and also it is my view, when you are not given only responsibility, you will be given responsibility with some designation. That is my view. Okay, thank you, sir. Jafar, now you can clarify your doubt. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சார். வலைக்கும் சலாம் ஜாஃபர். சார், இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டீமுக்கு வந்து லீடராக இருக்கோம். இப்போ நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒர்க் அசைன் பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் பிடிக்கணும்னா முக்கால்வாசி பேர் அதை பண்ணுறாங்க. 25% இல்லை 10% ஆஃப் த பேர் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க, பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அவங்கள இப்போ ஒன்ஸ்னா ட்வைஸ்னா பரவாயில்ல, எப்போவுமே அதை பண்ணிட்டு இருந்தால் அவங்களை எப்படி சார் மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிறது ஆக்டிவிட்டீஸில்? இப்போ ஒன்ஸ் ட்வைஸ்னா வேற ஒருத்தவங்க வச்சு பண்ணிடலாம், அது அப்படியே ரெகுலராக கண்டினியூ பண்ண முடியாதுல்ல? ஆமாம், அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் தம்பி, நான் ஒன்று சொல்கிறேன். Just identify the person who is not interested to do the job, interested to do the activities. Just you find out those people and give some importance to them. அந்த யார் வந்து பண்ணாமல் கொஞ்சம் அப்படியே இருக்காங்களோ அவங்க ஒரு 20 மெம்பர்ஸுடைய நேம் என்ன பண்ணுங்க, போர்டில் எழுதி போடுங்க, பேப்பரில் எழுதி போட்டுட்டு these are all the students is going to do the work அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மட்டுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. ஒரு இந்த 20 மெம்பர்ஸ் யார் ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்கணும் அவங்களுக்கு மட்டுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவங்களுடைய இன்கேஸ் ஈவன் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணும்னா அந்த 20 மெம்பர்ஸுடைய நேம் அண்ட் ஃபோட்டோவோட ஒரு பேனர் போட்டு இந்த நாளில் இவங்களாம் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக they will get some motivation. Inshallah they will come and join with you. ஒரு மோட்டிவேஷன் தான் பண்ணணும், அவங்கள வந்து கம்பல் பண்ண முடியாது, மோட்டிவேஷன் தான் பண்ணணும். அது மாதிரி இருக்கவங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஹைதர் அலி சார், ஹைதர் அலி சார், உங்க இது நீங்க கேட்கலாம் சார். Hello, Rasmi, already I given my opinion. சார் நெட்வொர்க் இதாயிடுச்சு, அதனால கட் ஆயிடுச்சு நீங்க பேசுறது. No, that's all. Because the presentation is very nice, very informative, and it is definitely it will motivate our corporate student, not only the corporate student, even those who are present in the forum. Okay, and already I told you about Sulaiman sir about a lot of things. The willpower is having lot of willpower, and the forthcoming days also his power will be more than what now he is having. Anyhow, with the support of Sulaiman, with the support, hard worker, yeah, not hard worker, he's a smart worker, and definitely he will do better in the forthcoming days. Even whatever calamities, even the Chennai flood or Gaja Puyal or now the COVID, his support to the community is marvelous. So I thank the Almighty to give a good, healthy life in the forthcoming years. Thank you.
Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thanks for your kind words, sir. Yeah. Really பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க சொன்னது வந்து really Almighty given me such a willpower. I must thank Almighty. And secondly, I thank my family members because ரியலாவே ஃபேமிலியில ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 1 வீக். பிகாஸ் ஆஃப் தெம் ஐ டுக் மெனி சேஃப்டி மெஷர்ஸ். அதாவது கிளவுஸ் கூட நான் போடாம தான் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒன்லி மாஸ்க் கூட வேர் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு வந்து ஒரு அதீத தன்னம்பிக்கை இருக்கும். நார்மலா வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்லுவாங்க. I have a very high self confidence. When we are going for a good thing, definitely Almighty will protect me. That Allah is always with me அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில தான் நான் போயிட்டு இருக்கிறேன். நல்ல விஷயம் போகும்போது நம்ம எதை பத்தியும் கவலைப்பட தேவையில்ல. அதே சமயம் சேஃப்டியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஓரளவு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். இருந்தாலும் நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து மிங்கிள் ஆயிரும் பீப்புளோட. இருந்தாலும் தட் ஒன்லி திங் ஃபெய்த் என்னன்னா ஐ ஜஸ்ட் ஃபெய்த் ஆன் த அல்மைட்டி. Till the date, with the help of Almighty, I don't have any problem after visiting many places. Also, my friends' motivation, like you people, Dr. Hyder Ali sir and Professor Ansar, Professor Rasbi, and many people, many of our staff members, often they are motivating me through WhatsApp, through our staff association group. I thank all the members. Without their support and motivation, and I cannot involve in those kind of charities. Assalamu alaikum, sir. Sheikh Mohammed here. Alaikum salam, sir. How are you, sir? Alaikum salam, sir. Alhamdulillah, fine, sir. I've been following. It's a very difficult topic and a very difficult. The very difficult time. You have made a very good presentation. It's really motivating. And as mentioned by Hyder Ali, I always used to admire the one thing that is the willpower. You are always there in the forefront. Whenever there is any calamity, you are always there in the forefront. And I was wondering, you made it very clear that your family members also had the same kind of apprehension, but somehow with the help of Almighty and with the support of your family and your friends, you are able to do it. Hope you will be able to continue it even further. And this was a good presentation. A very difficult topic. The topic, dry topic, but a very critical topic because நம்ம வந்து ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணணும். செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணி தான் சொல்ல முடியும். ஸோ அதில் வந்து நல்லா பண்ணீங்க. ஹேட்ஸ் ஆஃப். Thank you very much for the presentation, sir. Thank you. Thank you, sir. Thanks for your kind words and motivation, sir. Inshallah. Answer Sharif, now you can clarify your doubt. Answer Sharif. Assalamu alaikum, sir. Alaikum salam. Tell me, answer. Sir, if I was a leader, there is in case there is a fight among the members to become a leader, at that time what step we need to take, sir? And we need to see the efficiency of the person. For example, and in our NSS, we adopt some system. For example, and we will be given diary to all the students, and we just check the number of program participated by the students, number of camps attended by the students, number of assignment involved by the students. Based on that, and this is one of the criteria. Based on that criteria, we will select best 2 or best 3. Then we will see the attitudes. And number 1 is efficiency. Number 2 is attitude. And whether he is having a capacity to lead the team, or whether he is having a capacity to adjust with all the members, whether he is having the capacity to monitor all the work, all the things we will see. Inshallah, not only one criteria, we need to check all the criteria of the student. But one thing, when there is a competition, you should see the efficiency, that work done by the students. These are the foremost way is seeing the work done by the students. If we select any one among 2 means, we will see the work done by both. Okay, thank you, sir. Okay. Irfan Ahmed.
Now you can Assalamualaikum, clarify sir. your doubt. Assalamualaikum, sir. Alaykum salam. சார் இப்போ நம்ம டீம்ல இருக்கோம்னா டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் எப்படி சார் மோட்டிவேட் பண்றது? சில பேர்கிட்ட சொன்னா செய்ய மாட்டாங்க, அவங்கள வேற எந்தெந்த விதத்துலலாம் மோட்டிவேட் பண்ணலாம்? எனக்கு தெரிஞ்சுப்பா, என்னுடைய அப்சர்வேஷன்ல, என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல, ஒர்க் பண்ணாத இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அவங்கள முன்னிலைப்படுத்தணும். when you find some people not coming forward to take up the work, first you identify those person and write their name and post their photos on your the notice board or the classroom, wherever it is possible. And also just you introduce the members. For example, some two students are not having interest to carry out any work, means identify two students, just to bring them in front of all the audience and tell about, just say something about the 2% and ask the audience to clap them. Then we will automatically the interest will come from them. So this is one of the point. The second one, even after doing all the thing, if they are not turning, means just you take them to outside to do some kind of work. For example, inside college you are doing so many work, they are not turning to your side for doing such a work, means you take them to out. For example, doing a work outside the college, means take them to the orphanage, take them to the old age, and just the practical services to be required for them. When they go and see the real thing, automatically their mind will be, the mindset will be changed. It is the only way. Okay, sir. Thank you, sir. Asif Basha, now you can clarify your doubt. Assalamualaikum, sir. Alaykum salam. Tell me, Asif. சார் இப்போ டீம்ல ஒரு லீடர் டெசிஷன் எடுக்கிறாருன்னா அது டீம் மெம்பர்ஸ்ல ஒரு சில பேருக்கு கரெக்ட்னு தோணும், இன்னொரு சில அதுல ஒரு தப்பு வரும், அது நமக்கு சூட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க சார். அதை நம்ம எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்றது? அது நீங்க மெஜாரிட்டி பார்க்கணும் தம்பி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டீம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 5 members அப்படின்னா 5 members வந்து 4 பேர் வந்து கரெக்ட், ஒருத்தவன் தப்புன்னு சொல்றானா ஒருத்தவன் தப்புன்னு சொல்றதை விட்டுறலாம். 4 பேருடைய முடிவு என்னவோ அதை நீங்க அதை எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 members 3 members ஒரு பக்கம் 2 பேர் அந்த பக்கம் அப்படி இருக்கிறீங்கன்னா, யூ ஜஸ்ட் டேக் டு தி ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவலா இருக்கு, இவங்க 2 பேர் அதை சொல்றாங்க, அவங்க 2 பேர் அதை சொல்றாங்க அப்படின்னும் போது யூ ஜஸ்ட் சீக் த ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் மென்டார்ஸ், யுவர் ப்ரொஃபசர்ஸ். சார் இது மாதிரி நான் நினைக்கிறேன், இது மாதிரி இவங்க சொல்றாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ டேக் தி தேர்ட் ஆப்ஷன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இன்வால்வ் ஆகலாம். சம்டைம்ஸ் வந்து யூ ட்ரை டு கன்வின்ஸ் தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் யுவர் டீம் யூ ஆர் 5 members, 3 are having same kind of mindset, 2 are having some other mindset, and just you can try to convince them. If they are not convincing me, you take the matter to your authorities like teachers or mentors. Try to get a very good solution for your problem. Okay sir, thank you sir. Muhammad Hamid, now you can clarify your doubt. Assalamualaikum sir. Alaykum salam. Sir, ஒரு லீடருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டினா நீங்க எதை சொல்வீங்க சார்? லீடருக்கு முக்கியமான குவாலிட்டினா இன்டெகிரிட்டி பா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்டெகிரிட்டி, அண்ட் நம்பர் 2 பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட், நம்பர் 3 செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். இப்படி நீங்கள் போகலாம். என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்டெகிரிட்டி தான். நல்ல லீடராக இருக்குன்னா இன்டெகிரேட்டடாக இருக்கும். Mubarak, now you can ask the question. Assalamualaikum sir. Alaykum salam. Tell me Mubarak. சார், இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்கிறோம், அது வந்து நம்ம ஒரு டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்கிறோம் இது கரெக்டாக இருக்கும், இது செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு அவங்க எல்லாரும் அப்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க, அதாவது அப்ஜெக்டிவ் பண்ணுறாங்க, எதிர்க்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து அவங்க சொல்கிறது கரெக்டுன்னு சொல்லி நம்ம போகலாமா, இல்லை நம்ம சொல்கிறது தான் கரெக்டுன்னு சொல்லி போகலாமா?
அதில் வேற so many things அந்த ப்ராஜெக்ட்ல மணி இன்வால்வ் ஆகுதான்னு பாருங்க. என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்கன்னா அதில் 8 மெம்பர்ஸ் அவனால மணி வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது. அந்த சுச்சுவேஷனில் வி டோன்ட் ஃபோர்ஸ் தம் டு கான்ட்ரிபியூட். அண்டு வென் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு மணி அப்படின்னும் போது அதையும் ஒன்று பாருங்க, செக் பண்ணி பாருங்க. மணி ரிலேட்டடு ப்ராஜெக்ட் வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணுறாங்களா, நான் மானிட்டரி ப்ராஜெக்ட் வந்து அப்டேட் பண்ணுறாங்களான்னு பாருங்க. மணி ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட் வந்து அப்டேட் பண்ணுறான்னா அவனுடைய ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்டு பார்க்கணும். அவன் ஃபினான்ஷியலி வந்து சவுண்ட் இல்லை அப்படின்னும் போது அவனை வந்து நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்கேஸ் வந்து இல்லை மணி ரிலேட்டட்லாம் வந்து ஒத்துக்கிறான், நான் மானிட்டரி ஒர்க்குக்கு தான் அவன் வரமாட்டான் அப்படின்னா அப்போ அவனுடைய மென்டாலிட்டி தான் அவன் பார்க்கணும். நீங்கள் அவன் அதாவது சம் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா பணம் அதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவான், ஒர்க்கில் கலந்துக்க மாட்டான். சில பேர் வந்து ஒர்க்கில் கலந்துப்பான், கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாமல் இருப்பான். அப்போ வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு யார் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறானோ அவனை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கணும், பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எடுத்துக்கணும். யார் ஒர்க் பண்ணுறானோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறவனை வந்து ஒரு அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ஒரு டீமில் 10 மெம்பர்ஸ் இருக்குன்னா 5 மெம்பர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவான், கான்ட்ரிபியூட் மட்டும்தான் பண்ணுவான், ஒர்க் வர மாட்டான். 5 மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ண வருவான், கான்ட்ரிபியூட் பண்ண மாட்டான். அப்போ அந்த 5 மெம்பர்ஸ் கிட்ட கான்ட்ரிபியூஷனை வாங்கிட்டு இந்த 5 மெம்பர்ஸை ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்படி தான் பண்ணணும் ப்ராஜெக்டை. சில பேர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வரான் பார்த்தீங்களா, அவன் தான் வந்து வெரி குட் லீடர். அவன் வந்து லீடராக இருப்பான். மெம்பர்ஸாக இருக்கிறவங்க இது மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் இப்படி மிங்கிள் பண்ணிக்க வேண்டியதான். கான்ட்ரிபியூட் மட்டும் பண்ணுறவனை கான்ட்ரிபியூஷன் வாங்கிட்டு ஒர்க் மட்டும் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னா அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வச்சு இவனை ஒர்க் பண்ணிக்கணும், அந்த சர்வீசஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான். அந்த அதே போல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் லீடர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஒன் மோர் திங் நான் சொல்கிறேன், ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். பர்டிகுலராக டீம் மெம்பர்ஸை வந்து அந்த டீம் லீடர்ன்றவன் அந்த டீம் மெம்பர்ஸை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். அவனுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு, அவனுடைய எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்டு, இது ரெண்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட அசைன் பண்ணணும். இது எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்ட் தெரியாமல் நீங்கள் ஒர்க் அசைன் பண்ணும்போது இது மாதிரி உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு. தேங்க்யூ சார். ஓகேம்மா சார். என்னோட லாஸ்ட் கொஸ்டின் சமீர் பர்வேஸ். டைம் இல்லை சொல்லனா இன்னும் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்பாங்க. டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்காக சமீர் பர்வேஸ் will be the last person. Assalamualaikum sir. Alaikum salam, Samir. Sir, I have a doubt in leadership style, sir. Can you explain, sir? Leadership style na எப்படி இருக்கணும் சார்? இந்த மாதிரி leadership style என்னென்ன குவாலிட்டி என்னென்ன ஸ்டைல் அவனுக்கு வந்து இருக்கணும்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறேன். According to me, the first one is sacrifice. Sacrifice பண்ணணும். லீடர்ஷிப்ல வந்து sacrifice important. Then the sacrifice may be in money, material and manpower, எது வேணாலும் இருக்கலாம். டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், பணத்தை செலவு பண்ணலாம், இல்லை வந்து உன்னுடைய உழைப்பை கொடுக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். தட் இஸ் சாக்ரிஃபைசஸ். ஓகே. நம்பர் 2, ஆமாம், சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். நம்பர் 2, இன்டெகிரிட்டி இருக்கணும். சாக்ரிஃபை பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, உனக்கு வந்து ஒரு ஹானஸ்ட் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கணும். ஒரு கொள்கையோடு நீ செயல்படணும். அதாவது நீ வந்து உனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், அதில் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், கெட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் வேணாலும் இருக்கலாம். பட் யாருக்காக நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, ஒன்று பிரின்சிபல்ஸை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. பிரின்சிபல்ஸ்னா அந்த பிரின்சிபல்ஸோட இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து கார்பியன் ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குன்னா அந்த பிரின்சிபல்ஸை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே உனக்கு ஃப்ரெண்ட்னா, உன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ல உனக்கு நல்ல திக் ஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம். பட் உன் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய பிரின்சிபல்ஸை நீ விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு உன் டிபார்ட்மெண்ட் உன்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணணும். பட் சேம் டைம் வந்து இந்த சாக்ரிஃபை பண்ணணும், இந்த பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். தென் நம்பர் 3 வந்து ஜஸ்ட் யூ மஸ்ட் ஹேவ் ஏ செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். இந்த 3 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்டைலில். என்ன பொறுத்த ஃபோர்மோஸ்ட் வந்து இந்த 3 தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சாக்ரிஃபைஸ், நம்பர் 2 இஸ் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் நம்பர் 3 இஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். எஸ், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். இந்த இன்டெகிரிட்டி இருந்துட்டாவே போதும்பா, எல்லாமே உன்னை நம்பிடுவாங்க. உனக்கு உன்னுடைய கொள்கையில் நீ கரெக்டாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சிட்டாவே whenever you ask, for example, the best example நான் சொல்லணும்னா நம்ம ஆன்சரே நான் சொல்லுவேன். ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக வந்து, ஏன்னா மணி மேட்டர்ல நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க. சோஷியல் சர்வீஸ்ல மட்டும் மணி விஷயத்துல ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். பணம் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்றது முக்கியம் இல்லை. இந்த கலெக்ட் பண்ற அமௌண்ட்டை வந்து எப்படி செலவழிக்கிறோம், அதை வந்து அங்கே அக்கௌண்டபிலிட்டிஸ், இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம். இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீ கலெக்ட் பண்ற மணி பர்ஃபெக்டா ஒருத்தவங்களுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்ற அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி மட்டும் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா, நீ லைஃப்ல வந்து நீ ஒரு 1 lakh உன்னால வந்து இப்போ வாங்க முடியுது அப்படின்னா 1 crore கூட உன்னால மொபிலைஸ் பண்ண முடியும். அக்கௌண்டபிலிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். when you involve in social service,
அண்ட் யூ மஸ்ட் கீப் த அக்கௌண்டபிலிட்டி. அதாவது வாங்கக்கூடிய பணத்தை நீ சரியான முறையில் செலவழிக்கிற, ஒரு பைசா கூட நான் என்னுடைய சுய தேவைக்கு எடுத்துக்கல அப்படின்றத மட்டும் நீ பர்ஃபெக்டா இருந்தனா, என்னுடைய பணத்தை நான் போடுறேனே தவிர கலெக்ட் பண்ற ஃபண்டில் ஒரு பைசா கூட நான் எடுக்கல அப்படின்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோட நீ செயல்படணும். அதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது இருந்துச்சுன்னா வந்து இன்ஷால்லா எல்லா சோஷியல் ஒர்க்கரும் நல்ல லீடர் ஆயிடலாம். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் த கிளாரிஃபிகேஷன் டவுட் சார். தேங்க்யூ. ஓகே ஓகே. Thank you, Silvan sir, for sparing your time for our students in your busy schedule. To propose a formal vote of thanks, now I call Abbas of Department of Corporate Secretary to propose formal vote of thanks. Abbas sir. Yes. Assalamu alaikum to all and a very good afternoon. Can people hear me? Yes, Abbas. Yes. What cannot be visualized can never be achieved. It is highly fruitful day to our students. Yes, it is highly fruitful day to our students listening to the highly esteemed resource person, Dr. J. Sulaiman sir, NSS President Awardee and Secretary, New College Staff Association, on compassion, the essence of true leadership. Right person for right topic because he works in the field whenever society needs him. Be it Varda Puyal, be it in this pandemic, he is there on the field helping people. For being part of the program all along, I would like to thank Sheikh Sir, IQAC Head, the New College, Dr. A. Haidarli Sir, ACOE and Coordinator SIP, Mr. S. Muhammad Lukman Sir, Librarian, Dr. J. Sulaiman Sir, Assistant NSS President Awardee and Secretary, the New College Staff Association, and a formal thanks. Thank you. Thank you, Professor Abbas. Yes, sir. Thank once you. again, I take this opportunity to thank all the faculties, particularly Professor Sheikh. Being a leader, I used to take good thing from all the members, all the faculties. I admire about Professor Sheikh sir's quality. Some of the qualities really I like from Professor Sheikh, and also I like some of the quality from Professor Haidar, some of the quality from Ansar and Professor Razvi. Razvi is a very hardworking, very cordial with all the members. Also Abbas also very dynamic, hard worker in the department. And also I thank all the Carpians for having spend your time with me and for your patience. Thank you one and all for the great opportunity given to me. Assalamu alaikum.